नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। नीदरलैंड ने भारत नूं कौमांतरी पद्धर ते होर वड्डी भूमिका देण दा कीता समर्थन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की संसद का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सेहत दिवस मौके सारिਆਂ ਦੀ चंगी सेहत ते तंदुरुस्ती की कामना की। नवी दिल्ली के लाल किले विच योग उत्सव करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी आज तो 20 अप्रैल तक देश विच समाजिक न्याय पंद्रवाड़ा मना रही है। कौमांतरी मुद्रा फंड ने भारत के खुराक सबसिडी प्रोग्राम की शलाघा की। कहा कोविड-19 महामारी दौरान इस प्रोग्राम ने भारत विच अत गरीबी के वध रहे पसार नूं रोकिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की संसद का दौरा किया ते प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाल भी मुलाकात की। नीदरलैंड ने भारत नूं होर वड्डी कौमांतरी भूमिका देण दा समर्थन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दौरान भारतीय भाईचारे के लोगों को भी संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने भारत की आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत करवाए गए एक सभ्याचारक प्रोग्राम की मेज़बानी भी की। इस मौके नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर ते महाराणी मैक्सिमा दीयां हदायतां अनुसार कलाक्षेत्र फाउंडेशन वालों करवाए गए सभ्याचारक प्रदर्शन नूं भी देखा। इस दौरान एक 35 मैंबरी टुकड़ी वालों रामायण दीयां कुछ घटनावां नूं पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सेहत दिवस मौके देशवासियों को शुभकामनावां दित्तियां ने। एक ट्वीट सुनेहे विच प्रधानमंत्री ने सारिਆਂ ਦੀ चंगी सेहत ते तंदुरुस्ती की कामना की है। विश्व सेहत दिवस मौके आयुष मंत्रालय वालों नवी दिल्ली के लाल किले विच योग उत्सव करवाया गया, जिस नाल कौमांतरी योग दिवस लई 75 दिन पहलां दी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। समागम दौरान बोलदियां आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि योग एक अजिही कसरत है ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Formed in 2014 to revive the profound knowledge of our ancient system of medicine and ensure the development of the Ayush system of healthcare. There are many pioneering works that our ministry is accomplishing, many of which have never been done before. लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि योग नूं पूरी दुनिया विच स्वीकार किया जाता है, क्यों जो ये रवायती प्रणाली साडी जीवन शैली विच बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी दौरान योग ने कोविड विरुद्ध लड़ाई ते जाना बचाउण विच भी अपनी महत्ता साबित की है। विश्व सेहत दिवस मौके लाल किले विच करवाए गए समागम विच कई केंद्रीय मंत्रियां, संसद मैंबरां, वख-वख देशों के राजदूतां, उगियां शख्सियतां ते योग गुरुआं ने हिस्सा लिया। इस दौरान योग दीयां आम कसरतां भी कीतियां गईयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा राही यूक्रेन तो भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण लई सरकार दीयां कोशिशां बारे संसद विच होई सार्थक चर्चा लई सारे मैंबरां दा धन्नवाद कीता है। एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन तो भारतीयों की वापसी ते ऑपरेशन गंगा बारे संसद विच सार्थक चर्चा देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इस तो पता लगता है कि विदेश नीति के मामले विच सारियां सियासी पार्टियां दा बिना किसी भेदभाव तो हाँ पक्की रवैया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नाल भारत की ग्लोबल स्थिति मजबूत होंदी है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा ते तंदुरुस्ती साडी सारियां दी समूहिक जिम्मेवारी है। उन्होंने भरोसा दवाया कि सरकार देश के नागरिकों को किसी भी तरह के संकट तो बचाने लई हर संभव यतन करती रहेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोक सभा विच दस्सिया कि भारत यूक्रेन विच संकट शुरू होने तो पहला उत्थे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के कोर्स पूरे करवाउण लई कुछ देशों नाल लगातार संपर्क विच है। यूक्रेन मुद्दे ते लोक सभा विच चर्चा का जवाब देंदे विदेश मंत्री ने कहा कि हंगरी ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के कोर्स पूरा करवाउण की पेशकश की है। इस तो इलावा विदेश मंत्रालय पोलैंड, रोमानिया, चैक गणराज ते कजाकिस्तान समेत कई होर देशों नाल गलबात कर रहा है।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ 136 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 143, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 138, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 51 ਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 34 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ, ਬਲਾਕ, ਮੰਡਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਗਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਪੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। IMF ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 0.8% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ 1.05% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਮਦਨ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।